نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحول دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأوخر في كل موطن موات القرب ومضر قاسم إمدادك بعبادك وساكك سر شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب خالص مخذ منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعيد عنايتك أن تحفظنا بجميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تهضقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك واك من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة ألا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظهره وعم ببركته وشريجته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادمرة القوم في جميع منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة وشف اللهم قربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب يسر عسير من جميع البلايا واجعلنا يا رب يسر عسير من جميع البلايا واجعلنا يا رب يسر عسير من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق
في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangkaian acara haul para aulia dan para sholihin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sidin menjadi umat dan diberikan syafaat oleh beliau. Yang ulun muliakan para tuan guru, wabil khusus guru kita yang jauh datang daripada Barabai, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Kanda Haji Zainal Ilmi. Mudah-mudahan sidin disehatkan oleh Allah badan sidin, segala hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang ulun muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Hadri Jam'ani SPD, mudah-mudahan hajat sidin juga kabul. Kada mau masuk sidin nanti, mudah-mudahan sidin kabul hajatlah. Para tuan guru yang lain tidak bisa ulun sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian beratan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha apabila dalam penyambutan kepada bubuan piani banyak benar kurangnya. Ulun minta ampun, minta maaf. Cuma dengan berkat kekurangan ini mudah-mudahan Allah tambahkan terus segala nikmat kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kanda Haji Zainal Ilmi. Mudah-mudahan apa yang sidin sampaikan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Wa fi ayatin ukhra falawla fadluhu wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin.
Wa qala nabiyyuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadullah 'alal jamaah. Sadaqallahul azim wa sadaqa qawlu rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulun hormati, juga yang ulun hormati para asatiz, guru-guru yang anum-anum, banyak anum-anum, masih sigar banyak masih, dan panjang umur dan sehat badan, dimurahkan segala-galanya, baik murah akhirat ataupun murah dunia. Juga ulun hormati para masyarakat di kampung ini. Ada di luar hadir ya Allah. Dan anak dalam sini nah. Ada Bapak Jawa aja. Alhamdulillah. 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 Yang memasukkan tuh kada langsung ada begamatan masukkan ya Allah, begamatan sampai habis. Nah, hanya terasa nyamannya ya Allah. Nah, ilmu tuh kayak itu juga, ada mau langsung anak merasain nikmatnya ilmu tuh jago guru bahari dipakai, lalu terasa nikmatnya 10 tahun menggawi itu istiqamah. Hanya kelihatan fuyudat nafahat madatnya itu. Bila kada hakon menjalani kada bertamu kita. Nah. Serta para ibu-ibu juga ada di belakang kita, mungkin kalau dihitung lawan jari. Anda hitung seorang aja. Tuh ditanya belakang. Syukur juga ada, hati tak buka ya kalau binian nih banyak sibuk, banyak gawian. Cuma Tuhan sayang, ya Tuhan tolak ya. Nyaman binian nih ya Allah. Nah, kita cari hidup ini sayang Tuhan lawan kita. Ini kada mesti orang banyak duit itu Tuhan sayang, kada mesti. Oh, aku sayangi Tuhan karena aku banyak duit, kada mesti. Oh, aku rumah harat aku sayang Tuhan, kada mesti. Ya Allah, oh aku alim, aku banyak kitab, aku sayang Tuhan, kada mesti. Tanda Tuhan di saya, tanda Tuhan menyayangi kita, hati kita selalu tawajuh mencari keridaannya. Disitulah letak keridaan Tuhan. Jangan potongannya dicari ya Allah. Wah, ini zaman potongan. Bila potongannya kayak itu, wah ini Tuhan guru besar dan ada. Makanya perlu kita mengkaji kitab tuh sampai ke akar-akarnya, jangan malang-alang. Jangan bacaannya aja, nang dibalik bacaan tuh apa sebenarnya nih tuh nang kita cari. Tahulah kita hakikat sebenarnya ilmu itu. Serta jamaah sekalian yang ulun hormati dan ulun sayangi. Alhamdulillah di malam ini putaran sebulan. Semalam kita berkumpulan sebulan. Ini nang kedua bulannya pulang. Cuma tak kitar sedikit. Kada Bapak Jola. Ini tak kitar behena ya Allah. Kada pas anunya nih, apa ngarannya nih. Tangganya kada pas, nah tak kitar ya. Mungkin ada uzur apa sebab ya Allah. Keluarga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas satu nikmat kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di mana di tempat ini banyak sekali rahmat Allah turun. Di tempat ini banyak Tuhan menurunkan kebaikan orang-orang yang hadir di tempat ini. Habib Ali menyebutkan bila kita tolak ke tempat satu ilmu pengajian,
di satu tempat di mana sirah nabawiyah menyanjung memuji Nabi kita Muhammad SAW, pasti orang yang hadir itu merasakan kenikmatan, kelezatan yang luar biasa yang tidak dapat dikisahkan nyamannya. Jar Nabi kita dalam satu riwayat, malam yazuk lam yadrik, siapa nang belum merasa ya kalah napa sambungan hadisnya lam yadri, nyata kada tahunya belum merasai, ya kalau sudah merasai baru tahu dia. Makanya perlu dirasa, mencari rasa supaya lebih berasa. Dicari rasanya supaya lebih berasa. Sekarang pertanyaannya, selama kita ini selama hidup wayah ini, ada kita merasakan kenikmatan ilmu? Kayak apa ilmu itu nikmat? Munnya belum lagi tani merasakan nikmatnya ilmu, belum. Dicari lagi. Kita beramal hari-hari sembahyang, kita berzikir, kita bersalawat, kita bersedekah, kita nolong orang, sudahkah kita merasakan kenikmatan nang disuruh Nabi kita? Kita disuruh merasakan. Kayak apa rasanya? Nah, hambara manisya atau kayak apa? Menurut takoni pian ini beritaan masing-masing aja jawabannya beda-beda ya. Nah, ini kita sudah umur 30 tahun, 40 tahun. Tahu-tahu karena ujungnya mati jesiano. Nah, ya. Nyewa ambulan bawa bule ke benua. Nah, jesiano mati di perantauan. Ya kalau? Nah, jadi kita cari kenikmatan ilmu itu, kita cari kenikmatan amaliyah itu, supaya kita bujur-bujur mengetahui ujar Tuhan dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, jar Tuhan wattaqullah wa yu'allimukumullah, pakai ya Tuhan karena aku beri nang kedua napa wa yu'allimukumullah. Nah, bila wa yu'allimukumullah pasti orang merasakan kenikmatan lezat ilmu dan ibadah, sebab wa yu'allimukumullah. Sudah lah itu, bila belum dicari. Yalah, makanya orang belempah tuh kada mayu setahun, puluhan tahun belempah dalam guha tuh, sampainya menunjuk keluar api misalnya. Nah, itu sudah berhasil lampahannya itu. Kayak di film, nah kalau di film lain kimus lah, lain kimus tuh, kimus ngarannya yalah. Nah, yang ngaran kimus akan-akan. Nah, diberi Tuhan nang kedua tadi wa yu'allimukumullah, artinya ya Tuhan aku melajari ikam. Setelah ilmu ikam pelajari lawan guru ikam amalkan dan ikam istiqamalkan, sekarang kau beri nang kedua ya Tuhan ilmu nang kedua, ilmu laduni. Wa yu'allimukumullah. Nah, di situ rame kan ada. Di situ orang nang samalaman sontok beibadet kada ada muyak-muyaknya. Di situ orang merasakan kelezatan membaca Quran kada ada pahit-pahitnya, manis. Nah, banyak kalau ulama kita nang hatam ya Allah. Hah? Kayak Imam Syafi'i itu berapa hatamnya sidin Ramadan? Berapa hatamnya? 60. Kenapa jadi Imam Syafi'i jadi sanggup sampai 60 khatam? Itu karena sini merasakan kelezatan Quran. Kita Ramadan enggak ada khatam. Yura. Mana khatam Ramadan? Mah khatam makan kan malam hari raya. Ada nang sata 15 juz saja ada khatam. Kenapa? Karena sibuk kita nih mau urusi manusia.
sasahis itu sasahis ini kejar sana habis kata baca Quran. Nah sulitnya kita mengistiqamahkan amalan berat karena gangguannya dunia. Rugi kita rugi juren ada bagian rugi. Maka kita ini anom masih seharusnya kita anomnya nyolak kayak salipol Imam Syafi'i itu kan orang tua wajar kan kita seharusnya kita anomnya harus lebih lagi sebenarnya. Nah sampai sahabat Nabi yang berkata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar apa dalam kata-kata Sayyidina Arabtu Rabbi bi Rabbi laulal murabbi ma Arabtu Rabbi. Sayyidina Abu Bakar itu kan sing pisahan lawan Rasulullah. Di antara sahabat nang berempat tuh saya kong haja nang diberi Tuhan ilmu nang napa tadi wa yu'allimukumullah. Kenapa inya lawan Nabi kamana haja bakawan kamana haja lawan Nabi membantu Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar itu habis harta untuk Rasulullah, untuk agama Rasulullah, perjuangan Nabi kita sampai anak dijulung lawan Rasulullah. Ya Allah. Apa yang terjadi diberi Tuhan wa yu'allimukumullah. Di antara sahabat nang bapak. Bahkan Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar. Jar Nabi kita apa? Barang siapa nang hendak mengetahui mayat berjalan di atas dunia, hendaklah dia memandang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sudah mati, mayat berjalan. Ayo apa Nabi memuji? Karena gurunya Rasulullah. Ini Rasulullah wafat, dia wafat. Jadi jalan satu-satunya, ya Allah, jalan satu-satunya kita di akhir zaman ini adalah bakumpulan nangka ini nama muji Rasulullah itu aja lagi. Makanya jangan sampai kita bakumpulan memuji Rasulullah pemaulidan ini kulir, jangan rugi. Karena ini jalan akhir sudah salawatnya jalan akhir ada lagi. Pintu hadratullah jalan sini aja lagi lorongnya nah. Siapa cangkal duduk di sini suatu saat diberi Tuhan karena itu tadi. Cangkale. Nah, bukan sekadar kita dudukan malam-malam tertentu membaca maulid, ditambah lagi banyaknya montong kita nih membaca salawat bahkan sampai puluhan ribu, lawian ribu. Dalailnya sudah dalail kata baca juga kiamat judulnya ya kalau bahari jauh mama wae baca lawan guru komang ke anon dalail sampai wah ini kata baca orang hitung duit hak tujuh bila hilang salamber merangut muha. Nah itulah kita berilmu. Sedangkan jari Tuhan ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Hilang 10 lamber kan gak disadih orang. Adik kita nya salamber amok dah. Betuyul di rumah nenek. Sangka jahat dan bini ini nyangka aku buruk nek. Kalau dikatakan nabinya di mana-mana duit salamber nah abang itu dihiga sapato kari bawah bendel kah di calok-calok dulu. Kalau timbullah itu apa seuzan lah orang ngeyol karena terlalu cinta lawan dunia tadi. Berat kita nang berilmu tantangannya di akhir zaman ini berat. Nang jadi kaum memberi masih get ya Allah amanah harannya. Jangan sasapu-sapu ratiknya ada di nang disapu tuh nang beretik sapuwe tuh nang di luar tuh ratiknya banyak sapuwe sih tak di dalam ini berisi bening aja ya Allah nah tuh nang banyak ratik tuh buat sih tak tinggal sampah
amanah kita nih bahari nyaman memegang amanah ya Allah nang malah jeritika amanah ini banyak nih guru tika orang kop jadi kaum guru tika dubul gajinya ya Allah ada pulang ya digerangkap nah ada tita digerangkap dahom sarangkapin apa kan nah mahutbah wajin jadi kaum tiga tolo amat alhamdulillah nih syukur ngarannya disyukuri alhamdulillah ya Allah alhamdulillah ya Allah ya Allah diberi Tuhan kenikmatan nang bulah mibel ada juga macam-macam profesi kita ya Allah. Nah di situ rezekinya orang hari-hari latuk-latuk sampai jam 4 untung maulah mibelnya di situ pang Tuhan memberinya juga rezeki ya Allah masing-masing kita bila banyak beparak Tuhan banyak diberi orang pakakas banyak hati ta'aluk lawan Nabi hidupnya dunia akhirat tantram ya begiringan hati kita nih kemana arahnya nah Allah Ta'ala ke Rasulullah kumpulakan kedua-duanya nah lalu nyaman dunia akhirat kuberi ya Tuhan kalau bertaha ya Rasulullah kuberi juga ada namanya kitip aku Tuhan menyuruh bahama itu jangan menyamani kita Nabi sama juga menyuruh bahama juga bangun malamnya Nabi bangun malam cuma kita kan ada bangun padahal Nabi itu menyuruh bangun malam sagan menyamani kita ya Allah nah Nabi kan mengisahkan rahasia kan dia pokoknya gawe lu Nabi karena ada suatu saat hati kamu putuh terbuka dapat memahami apa yang engkau perbuat diberi orang paham akhirnya Tuhan sudah menyebutkan dalam Quran manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha nang terjadi lawan kita nih perubahan apa dan terjadi itu juga kok sebenarnya hendak mahampalas awak kamu supaya makin baik makin mencilang cuma ikam menangis ya Tuhan kada tahan mahampalas itu benar belukaan Tuhan mahampalas pada Tuhan hendak membagusakan titel kita ya Allah hendak menaikkan pangkat kita sebenarnya cuma aja Tuhan tahanilah kau mahampalas itu benar Allah dihampalas tangan kita nih dihampalas belukaan sadih berita orang menyambut sekalinya di balik kesedihan air mata yang meleleh ternyata 10 tahun berikutnya Tuhan membukakan rahasia ini sebenarnya nang 10 tahun yang lewat hanya dibukakan rahasianya terima kasih ya Allah alhamdulillah cakawal lagi 2 kali pang dihampalas mana kade jadian yang lalu biarlah berlalu sekarang nang dihadapan syukuri kita aja deh ya Allah nah dalam satu riwayat nah Nabi kita menyebutkan 3 macam yang perlu kita jaga di Nabi kita salah satu 3 macam di Nabi kita nah nang bergantung 3 macam ini di arasnya Allah aras itu tempat yang mulia lah bukan andaknya di atas nang langit ke-7 deh aras itu tempat yang mulia artinya 3 macam jar Nabi kita bergantung dengan aras ya Allah kayaknya bila imam mati tahu tuh aras cuma mati buru-buru ya Allah nah auto dengar aras pertama jar Nabi kita nang bagantung lawan aras itu adalah ni'mah mulia kan nikmat karena disandingkan nikmat itu dengan aras berarti nikmat itu satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Nah, apa di antara nikmat kita wayah ini nah nang kita rasakan. Ayo Pak, kita sambil anu aja mujakara. Aku aja bepander aku taruh saham. Nah, nang kita rasakan saat ini nikmat nang Tuhan berikan lawan kita apa?
Ada. Apa? Aku namparak nih pangutak kau nih dulu. Nanjauh apa ini? Apa kira-kira? Nang sampian rasakan wah ini nah puluhan tahun, 20 tahun apa? Oh keluarga berapa? Berarti 2 bini lah. Hemat keluarganya berarti 2 bini ya Allah. Nah, saya kongnya bini kayak ini bang deh putarannya. Bano besarikan, bano besayangan, bano betamparan, bano nang di saya kong di kamar, saya kot di luar kamar guring. Itulah gawian Tuhan. Oh bakal warga lah, nikmat bakal warga. Malah jujur juga lah. Mati bini bang ya, makanya lagi saya tak nikmat aja kan masih. Ya, bini dah mati, nikmat aja lah masih. Cari biasa kah pulang. Sama aja, bebini nggak ada bebini tetap nikmat. Ya Allah. Nah, Imam Athaillah di dalam kitabnya Tuhan memberikan 2 nikmat lawan kita kada sing putusan, kada sing ampihan, kada sing lenyapan, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. 2. Nikmatul ijad itu artinya wayah ini nah ada harus kita batang tubuh kita diliputi oleh wujud Tuhan, ampun Tuhan wujud nang ada di diri kita lewat Rasulullah ngarannya Muhammad, bukan wujud kita ini. Nikmatul ijad ada ya. Kita sekarang ada nah mana kita dengan sebab adanya wujud di batang tubuh kita lewat Rasulullah mazhar Allah Ta'ala tadi kamana aja kita kawa melancong kamana tulak kaholo kawa kailir kawa kaman lagi kita wadah apa ngaran Samarinda hanya 2 kali menjejak Samarinda ya di babunya kan di 3 kali kada apa ayo pak mun sampean nih wah apa sampai ke gunung-gunung situ hafal ngarannya sakumpul jangan kampung sini ya kalau nah sebuting dah nya tahu ngaran kampung sini nah sakumpul salebihnya ada tahu lagi kan bebini itu nikmat kada bebini nikmat juga di mana yo di mana kada bebini itu nikmat coba pikir anak bisa kan bini itu nikmat. Sekarang bini kita mati atau sarak misalnya bahkan lebih daripada nikmat bini. Di mana nikmatnya pulang ada bini? Ayo jawaban. Sudah tadi nih. Nah di sini pulang. Ini bujang mana? Oh jangan bujang atau kisahnya. Orang mengisahkan, ini bini aja. Bagaimana rasanya artinya bini itu telah kada dia lagi di kalambu tuh kayak apa rasanya guguling aja kan diguliming ya kala nya mahir mangguliming di kalambu sekarang nang diguliming ada dia lagi ya pak ya awalnya guring awalnya jam mata tak tutup tata ilan bangun pulang duduk asa ada aja perasaan dihiga ujar ada orangnya mahal sudah 2 haul ya Allah. Nah berarti kita belum lagi merasakan nangarannya nikmat tadi padahal itulah nikmat yang sebenarnya ya Allah. Nah raja Tuhan nikah mana bujur-bujur cinta nang asli kah nah dimati akan bini buktinya kita hilang sesuatu yang kita cintai pasti ta'aluk hati kita lawan Allah nah itulah ya Tuhan cinta yang sebenarnya bukan nih fata morgana aja bini ini cuma kita terlena dengan ninih dengan ya Allah dimatiakan Tuhan ini nah aku hendak menyatakan cintaku jatuh lawan nikam buktinya bini nikam mati nah sekarang kemana hati kamu idza habballahu abdan ibtalah jar Nabi bila tanda Tuhan cinta dengan seseorang buktinya Tuhan maandak lawan hamba itu nang kada nyaman diantaranya bini mati. Bagi orang yang kada paham pasti kada nyaman, bagi orang yang marti pasti bersyukur haja min fadli rabbi alhamdulillah bini ku mati. Siapa wane yang bucap nang itu siapa? Sarik umanya. Ada umanya mandangar nah aja umanya aku hidup aja masih.
Sama aja mendoakan aku mati jawabannya ya Allah. Kan rame kala nangaran ilmu diberi Tuhan tuh mah. Kada kau dibatasi syukurnya itu. Wih. Kan kawala kita bersangka jahat lawan Tuhan kada kawa karena Tuhan tuh sifatnya subhana. Bila subhana atau ujar ulama Tuhan tuh bersifat subhana. Ya subhana. Subhana itu artinya kadede lain pada Tuhan nang kau mencontoh Tuhan. Aku aja Tuhan nang menggawi satu-satunya perbuatan nang kayak ini nang lain nggak ada kau. Dan tiap-tiap perbuatanku ya Tuhan pasti ada hikmah dan keuntungan bagi hamba kok. Sifatnya nang ada nyaman tetap ada hikmahnya lawan hamba kok. Bagi hamba sakit hati, bagi hamba kan nyaman. Cuma bagiku ya Allah itu satu kebaikan bagi hamba kok. Mbak mati bini tadi kisahnya apa pernah terjadi. Oh, aku mati juga kayaknya lah. Orang mati ini apa nang dibawa bulik. Itu mbak ibadat ya Allah. Pesan Rasulullah diingatkan gawi bagaimana istiqamah. Nah timbul itu karena bini mati tadi. Manusia ini nggak tujuh duit bertahan siapa aja. Tuyuk duit tuyuk hibak lamari ke atasan. Di tengah belum lagi hibak. Bawah apa begini siapa aja. Quran sudah madahkan. Boleh kita tuh sugih boleh ngat bahari paguruan di kandangan itu sini boleh kita sugih boleh aja tapi ya sidin sugihnya itu kemana arahnya itu kadang-kadang kita nih mahjub mauquf terhenti kada berjalan sugih tadi nah kada berjalan ya kalau tagana sini aja nah mauquf silakan sugih nang kayak apa aja sugihnya ya Allah jadi sidin cuma berjalan yang pun orang ini berjalan nah sakinya berjalan nah amun tagana amun tatahan maknanya itu cinta patah murugana ngarannya nang maulah hati kita ini rusak. Bila hati sudah rusak, hati kotor, hati begeget, otomatis ibadahnya ngalih digawi. Makanya tahajud malam tuh kita berat bener. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memahjub hati kita ini. Aman dinding tuh ada orang. Tanpa kita sadari kakak pasti kayak itu. Ini otomatis. Makanya menjaga hati ini lebih sulit daripada menjaga batang tubuh kita. Batang tubuh ini bertahan. Kawan dimandi, disabuni, kawan disikat, kawan. Cuma di dalam nih ngalih. Sulit berbadan kita. Ya Allah. Nah, kecuali kita mendawamkan sesuatu amalan apa misalnya, ya Allah. Nah, bisalah sesuatu yang ada dalam hati kita tadi hilang sedikit demi sedikit. Nah, itu. Nah ini nikmat nih. Jadi biarlah. Nah rumah kayak istana ada dibuat dalam tabele juga. Nah istana bisa rumah. Ya Allah baharatan rumah kayak istana. Matinya ada di juga kan buat dalam tabele. Tidak kalau orang mati bawa motor nang kayak istana, bawa rumah kayak istana atau dalam tabele ada muat. Jangankan rumah kayak istana, sampai dia becis saja itu buat. Nah kalau kita berpikir nangka itu adalah semakin tua kita ini semakin sadar. Titipan aja, kada amun saurang. Timbullah hati kita tuh semakin hari semakin balunggar kada menyasak lagi. Nah itu makin baik itu kita. Jadi nikmat mati bini nikmat, duit bakurang nikmat, rumah sederhana nikmat kayak istana, sederhana rumah ya nikmat. Kada dikawani orang nikmat juga, bagus sariki orang nikmat juga, bagus.
dan kita beli sareke orang membelis kana Jawa sa belum lagi ya Allah. Bila orang tuh disariki orang, kita di jalan Rasulullah disariki orang, itu bagus sarannya. Nya nangar hidup nih bermusuh, jangan ada bermusuh ada rame. Orang tinju tuh berdua. Oleh tinju seorang kan juara satu. Nah, wah dapat piala. Tapi main seorangan nggak ada. Saya mesti berdua. Siapa aja Tuhan nang lolos nih nah? Oh ini nang lolos nah. Disarai ke orangnya alhamdulillah taros. Dihina orang alhamdulillah. Ada dihargai orang alhamdulillah ya Allah. Gajinya dipotong terima kasih banyak. Jangan sare. Ya Allah. Nah, diputar apa nggak sedikit diputar sedikit. Wa yu'allimukumullah. Ya Tuhan ku beri ilmuku ka hati ku beri. Ya Allah. Latihan dulu cari ke orang, jangan dipuji orang kita nih ketujuh, disalami orang ketujuh, dihormati orang ketujuh, dihina orang apa sekali-kali. Biasalah mamal orang tak tampar orang jangan belis. Kan biasa kita hidup di tampar orang kan biasa, cuma topak orang rana. Salah apa aku aja? Ada deh guru ibu kan salah, orang mantes pian mana hem, jelas kan deh. Nah itu. Ya kalah sama aja kayak apa pujian dan hinaannya kayak apa itu umurnya orang romantis soalnya sare guru dadena belum lagi aja orang ini habang pipi guru tampar orang iya ada kurawa kayak ngatakan kan beles tak kayak apa kita hana wasil ilallah cobaan-cobaan nang pahit nang sulit nang berat ni nak ada kita hadapi kayak apa kita hana nah tarabang nah ada kawan nah Saman Al-Madani itu walampayan ya Allah nah terus aku kumpul buhan nang dimusuhi orang aja itu hati yang perjalanannya lah. Sebenarnya musuh itu menaikkan kelas kita sebenarnya ya Allah cuma kita hadapi dengan lapang dada. Cuma nang lapang dada ini kawalah mandak kasitnya kasini nah. Nginto nang berat. Nah, jadi wali siapa aja sampai wah ini nang kelasnya PPIP nang dihuli orang nah PPIP nang wah ini nah siapa itu perjalanan sini pasti kayak itu dimuari orang disariki orang itu jalan murni tapi orang mengerti paham orang alim wali tadi paham ini Tuhan hendak menaikkan kelas aku sebenarnya nah pandangan orang kasih itu bukan maitihi nang poster orangnya ini kan itu jadi mau ubah sedikit pandangan kita ya Allah jangan pandangan tuh di mata lagi coba pang mau pindah begitu pandangan ke hati aja lagi pindah sedikit lalu timbullah kita apa bersangka baik lawan manusia siapa bersangka baik lawan manusia jar Tuhan sama bersangka baik lawan aku ana inda zanni abdi bi fal yazun nabi masya'a nah jangan orang baik aja kita bersangka baik yang ada baik kan kita sangka baik ya Allah tuh maling no ada sangka baik kita kayak apa sangka baiknya aja atar ke pembakal situ sangka baik karena ampi hamani media atar ke pembakal kemana matar polisi nah ya Allah nah ampi hamanya bawa operasi malam ya Allah nah buhan lahong-lahong, buhan WTS, buhan nang warung jeble, parake, patuhe, saderakan, kamu makhluk Tuhan juga. Kayak apa caranya? Cari cara, ya kalau, kan kayak itu. Amun kita sari kita, terus nih buhan neraka, nah berarti di warung ini nah. Ada yang bau surga lalu jangan ini berarti kita bersangka buruk orang
Sakurang-kurangnya kita mendoakan bila lalu di padang nangka itu ya Allah, padang orang berzina, padang orang bedom, padang orang bercatur. Setidaknya kita mendoa Allahumma dihum ya Allah, Allahumma dihim. Nah, berikan petunjuk ya Allah. Sudah jalan ke mana lagi? Kita kan tahu al-umur bi khawatimiha, karena urusan kehidupan di akhir hayat ini kita kan tahunya mungkin terbalik fakta. Mungkin nang kita seuzan tadi ya kalau jadi orang nang mulia, kita nang mahir menjapai Quran, menjapai tasbih, mahir bersalawat, terbalik fakta nih nang takutan kita. Nah, bila nangka itu kita timbullah bersangka baik lawan manusia. Bebeju nggak manusia tuh ada sangat baik. Wanita kada bebeju nih bukan pantai kan aja. Oh, jangan nyambet orang berenai aja kita ya Allah. Benar. Nah, sabuting tuh nah nikmat. Yang tiga tadi ya Allah. Nang kedua nang begantung di aras napa? Sifat nang mulia artinya nah. Imbah nikmat nang kedua amanah. Wah, mulia juga. Tuhan menitipkan amanah lawan kita, yaitu panca indera, yaitu hati, yaitu perasaan nang ada di awak kita. Ini nang di awak kita nih amanah Tuhan. Amanah mengarahkan amanah Tuhan, mengarahkan amanah Tuhan kepada sesuatu nang diridainya. Ya Allah, ilmu nang kita pelajari amanah, titipan Rasulullah ilmu, kemudian Rasulullah pakai amanah tak? Allahumma bika fala ukhanu, ya Allah ujar amanah, aku ini adalah milik engkau, fala ukhanu, janganlah dihianati. Ya Allah, nah kita hianat lawan Tuhan. Nah, penyituan ilmu banyak-banyak menggunakan. Nah, tanpa terasa kita khianat lawan Rasulullah. Nah, ini batang tubuh kita ini hari-hari ya Allah kita pakai hari-hari. Pasca keandakannya ya Allah panca indera nang 7 macam ini pas lah arahnya itu, bila pas arahnya ya sudah. Nah, ya Allah amanah. Nah, aku jar gunung ada sanggup. Apa sabutingnya tah? Hah? Gunung lawan apa? Nang ada sanggup memegang amanah tah? Sampai ayatnya itu berbunyi wa kana zaluman jahula. Nang sanggup menerima amanah tuh ya nang bejenggut tuh orangnya. Manusia. Allah nah sanggup memegang amanah jadi manusia. Oh my Tuhan. Maka Tuhan menyambut wa kana zaluman jahula. Sambut Tuhan berdahulu. Karena manusia ini nang banyak khianat ya Tuhan. Ya Allah. Nah. Wa kana zaluman jahula. Siapa itu? Sapeka, kambingnya, aku aja kambing ada belajar kitab. Dia ujar ayam mau ada belajar jurumiyah. Tidak kok. Aku bila orang mahal banu sembelih urang dia ayam 3 ekong paket kakawanan kok gulo nah. Ya Allah. Nah, di sapi aku paket juga. Ya kambing aku lawan bini paket kepala. Manusia Tuhan menyambut. Berat kita nih ya Allah, berat kita. Berat. Tanang beilmu nih nang berat. Nyaman. Orang ada berilmu tu timbai habis lagi saya Allah kita nang berilmu ni banyak macam-macamnya nah ini unak-unaknya banyak benar. Dahan kita kabai ya Allah. Karena amanah Tuhan ada di diri kita, ilmu tadi titipan manusia lawan kita ya Allah. Nah ujar orang nak kau titipakan ini lawan ikam ini hera gue kepercayaan orang tu ya lah. Nyaman. Udahan kita kawan manuntong dan malang-alang. Banu kita ni tak bawa nafsu banu ya Allah.
Nah nafsu inilah yang menghijab kita lawan Tuhan. Ya nafsu dosa, ini orang ada tahu juga. Ambillah dulu lembar dari bapak. Nah, apa ada? Ya orang ada tahu juga. Ambillah sakabut-kabut dari bapak. Ini juga. Bila urusan tanah sakilan-kilan ya Allah, tuan papar tanahan pulang. Banyak kayak manusia ini nang ada amanah di dunia ini nah macam-macam sesuai profesi. Kita nang berilmu nih hati-hati ada amanah lawan ilmu karena kita berilmu. Bila orang lahir berjual tanah hati-hati dengan tanah. Hati-hati jangan salah ukur. Ya Allah. Nah. Nang berdagang sama itu ya Allah amanah juga hati-hati. Ini barang murah daripada kan barang larang. Hati-hati. Ini barang impor nah. Padahal olah nah lebih juara. Ini ya manusia ini nyamannya nah. Penglaris pamulan payo pada mengajak bulu kawan juga sekalinya ada amanah juga. Banyak kita nih yang perlu rupanya Tuhan di Makkah di Makkah kah Tuhan bilang amanah dijejak terus rupanya Allah Ta'ala di Makkah yalah saya rumahnya di Makkah aja berarti Allah Ta'ala di Makkah kan kita pakai ayat-ayat ayat apa ayat di Quran tuh nah ujarnya fa in tawallau ya Allah apa ayat di Quran. Nah pak nama tualu pasama wajhullah aku jadi Tuhan ulak-ulak aja kenapa karena pinandu ulak-ulak ada pinandu rumahnya Tuhan tuh kayak manusia kalau ulak-ulak kaulo kahilir ada kayak itu pang paham ya Allah nah karena kita ini kan ada murakabah musahadahnya bang makanya kita ini seolah-olah Tuhan itu mati makanya terlalu bibes kita nih ya Allah karena seolah-olah Tuhan mati emangnya Tuhan mati gak kok jawab bahasa kita ada aku hidup cuma mata batin nih kamu tuh nak ada hidup aku di mana ya deh Tuhan coba batin nih kamu tuh buka kelihatan tuh aku nah kan ya Allah nang ketiga nang terakhir nah nang ketiga ini nah tadi nih amat saudara udahan kau mensyukuri terus banyak gak sedikit gak nyaman gak pahit gak hamber tetap alhamdulillah mati kami ini kawin ramai sakitan hati bila ada mau jujuran butang nih lawan kawan nih apa nih mata aja jujuran kan agak nih kawan banyak kena apa ungut kayak orang bungulin tuh ya Allah ini kawan banyak kayak bedaan kawan-kawan tuh bedaan malahnya akon main teh kawan ungut seharian rokok sampai suryana akon lupak habis nama ngatakan apa itu taware apa aja kawan minta ungut namanya nyari kan nak aja pengen duitnya ada cukup gampang aja kawan kayak bedaan paham marahnya mahitan kawan menderita akon asian kawan ya Allah jadi ampun Tuhan tuh sama wijannya yastawi sama aja makanya ilmu orang-orang nang lawat Tuhan tuh berduit kada berduit sama napanya sama pada diberi nang berduit diberi nang kada berduit diberi juga diberi apa diberi kada berduit sama Allah alhamdulillah karena itu Allah adik kita ini mau mandang nang berduit nang diberi nang kada berduit nang kada dipang ya kada paham marannya kalau timbul sadih kayaknya nah yang diberi juga ini diberi barangnya ada ini diberi juga barangnya kan ada sama pada diberi sehat diberi orang gering diberi juga nah tuh diberi juga kenapa kita gering sedih nah justru kamu gering ku beri gering nah kamu sehat ku beri sehat kenapa jadi beda karena pandangan beda nah pada pandangannya satu aja Tuhan memberi sehat Tuhan memberi gering nah sama Allah tapi diberi
Nah bila channelnya ini kita rasa dikit lalu kita bertambah ilmu warannya ya Allah. Nah bertambah ilmu wa yu'allimukumullah ya Tuhan. Nah itu aku beri ilmu dong warannya. Tuhan malah jadi ke dalam hati kita pinandu lawan gering itu pemberiannya juga lalu kita kau sabar. Syukur-syukur kau bersyukur gering kelasnya levelnya ke atas lagi. Kadang kalau orang gering bersyukur alhamdulillah au gering kadang kalau diubah engkau anak gering bersyukur alhamdulillah au gering alhamdulillah kau bilanya orang gering tuh innalillah tuh di bawah buan solokin ngarannya bila ke atas orang gering alhamdulillah itu wasilin ngarannya. Nah wasilin ini buan si samar amadani dadung walampayan ya Allah. Nah tuh buhan itu nah sakataraan buhannya tuh sagedung buhannya tuh rame mujakarah ilmunya ya itu tadi sama ya. Nangka 3 ini apa tadi nikmat kemudian nangka 2 amanah nangka 3 rahim nang bagantung lawan aras itu sifat yang mulia adalah rahim ini kasih sayang lawan makhluk Allah. Allahumma inni bika pala ukta'u ya Allah ujar rahim aku ini ampun pian pala ukta'u jangan diputuskan tali kasih sayang. Nah bukan sampian nih kasih nian nah. Pertanyaannya kan apa pian tolong kasih nek. Ya jawabannya apa? Lantaran ada ulun kah? Salah. Oh kakak datang jenah asupan nawar. Nah salah. Kayaknya bila minggu kayaknya ada kok ada dendo juga nih. Berarti salah mandak hati. Sama aja lah ada-adanya sama tetap tulak tenang bujur kita mandak posisi hati kita nih nah supaya jangan salah. Tapi wes sopan sekalinya sopan jauh patah sen ngeritur sudah salah bujurakan dulu hati. Kayaknya minggu kayaknya ya malam Senin lah. Ada kan yang susun di sini ada orangnya ada kah? Ya saya kan aku sibuk, saya kan ada janji, saya kan ngomong ke pasar, saya kan nggak kabun, macam-macam ubah hati. Coba belajar istiqamah, belajar menyenangkan orang. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Dia Nabi baik-baik lawan manusia, bila baik lawan manusia sama baik lawan Allah. Nabi mana kan? Jangan mengitai manusia yang berduitnya aja, nang ada berduit bikin tetap baik kita. Kenapa? Karena disitulah wujud Tuhan nyata. Kan mengitai manusianya pasti kita mencari yang berduit ya kalau mengitai poster manusia coba itu lain pada manusia. Itu siapa itu sebenarnya? Paham kita? Betangi. Makanya Nabi kita itu apa di habsi itu apa wajarnya Nabi apa wajarnya? Iza da'ul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Adalah Nabi mendatangi orang berduit kan tidak karena Nabi kita memandang nang di miskin tuh keratak bergerak berdiam. Nabi memandang itunya makanya Nabi tulak bukan memandang makanannya bukan memandang duitnya Nabi. Iza da'ul miskin ajabahu ijabatan muajjalah itu lakas. Ada kita ini lakas juga bang sebenarnya mau undang nang baduit behenok aku nang tak gering-gering tetap tak tulak cair aja kawan isinya kenal gering tak tulak aja tuh ya Allah cakanya kau butanduan tulak dah. Apa kawan semalam juga nih gering nih kan kau siger dah aku siger udah jam siger lain sigirnya Nabi kita memberikan contoh kan gitu ada Nabi kita bahkan orang miskin Nabi tangin kita ada berduit nih nang perlu ditatar nih hati kita jangan nang berumuran nang kayak itu aja kita. Sekarang pertanyaannya ada orang sugih mau undang ada orang sakit mau undang jamnya beda harinya sama nah mana itu laki pertanyaan gitu lagi keduanya atau saikong aja kan? Nah saikong siapa? Ya. Siapa itu lagi? Berduit tak ada? Mana?
Nah miskinnya mau agering kalau tadu. Amun nang bujur tuh nang sugih ditolake, nang kade sugih ditolaki juga. Sama toh, wasil rahim menyambung tali silaturahmi. Bila menyambung tali silaturahmi ini bujur, berarti Rasulullah nampak di situ nurnya, nurun ala nurin, yahdillah li nurihi may yasha. Nah kelihatan Rasulullah, akhlak kita tuh nah kelihatan. Nah jadi Rasulullah kayak aku nah dua Rasulullah umatnya itu Rasulullah. Ya lah, Rasulullah wafat Nabi Muhammad wafat bin Abdullah itu wafat, nurnya masih gentayangan di mana-mana ada. Bilanya kita nih mencontoh Rasulullah nang di Madinah, kita nih mencontoh Rasul di Madinah, pasti kayaknya bertamu lawan Rasulullah nang sebenarnya. Kita mau kan dibukakan Tuhan batin kita. Ini Tuhan Rasulullah naik mencari. Nggak ada menangis saya kan menggerong. Ramai kalau orang mutahmurah salatur ramai kalau yak zatan aman ya. Bekungan mah yak zatan tuh ya Allah alihatan. Nandu lah. Orang binandu di asahai dulu parang ngelam jeung beli sape. Begisang beli sape tak kuriak sape diteh asalan dep aja cara bawa anu nih kacamata dipacol kalau kaca belur aja na iteh ulang handep aja tapi bila disuruhan digantelakan ke gulu sape tak kuriak sape berarti ada masalah barangnya. Ya Allah lah amunnya bujur-bujur landep tandak aja kan nah ya kalau ini sama tak kuriak sampai ada masalah lawan ya Allah nah jadi nang tiga macam kesimpulannya mudah-mudahan kita kawan umur kita masih ada, awak sehat, duit masih ada, panca indera normal aja ya Allah bakameh dari saja masih kami dari saja kalau masih kalau yang ada keluar lagi titik-titiknya tuh nah bau perasa betata kamu cuman normal aja masih nah Tuhan memberi alhamdulillah lah ya Allah nyaman aja masih nah tiga macam aja nah pesan Rasulullah udah makan ada terus hari-hari gitu nih ya Allah nikmat dari nah alhamdulillah terus nah. Kemudian yang kedua amanah hari-hari juga amanah hati-hati kita lawan manusia nih nah. Yang ketiga adalah rahim kasih sayang ya Allah menghormati orang menghargai orang ya Allah kawan ta'alim pada seorang hargai kan salahnya juga jangan mindir ya kita kadang kita mindir ya Allah ya Allah aduh usah tapi Tuhan memuliakan kita hargai kan apa nggak ini nah di rumah Yahya nih, tulak aja, menghargai sidin kita ya Allah, bukan mau cari makanan kan juga ada menghargai kawan. Bila kita bisa menghargai kawan, otomatis kawan menghargai kita juga. Nah Allah mulai pamangkin menghargai Yahya. Kayaknya di mana pulang rumah pian mau undang ulun udah tangi, asal jangan betanduan nah. Mana cara misalnya asal jangan giring ya Allah, sehat aja awak. Ini mah membujurakan ini nah supaya jangan kasih ini nah coba jangan kasih ini bujurakan dulu itu nilainya siwah lalu ada nyaman karena bicara ya Allah ada remi manusia ini beritanya nggak buruk lawan kita pasti ada siapa aja manusianya behete nang ada hakun sangka buruk punya ada behete berarti bilang ada behete itu ada manusia lagi maksudnya orang tuh bersih hati itu maksudnya hak ada beheti orang ada beheti itu nah sangka baik terus lawan orang nama atau orang ada beheti mun masih kita nih beheti ada terus bau busuk manusia nih nyambeti orang nu katuju di heti mau di montong di heti nyambeti orang amun mati orang kayak itu
Nah itu nang perlu kita tatar nen, kita tatar, kita baiki, kita servis, kita hampalas supaya ilmu kita nang kita pelajari ini nang ditambahi Tuhan. Karena ya Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah man amila bima alima warasahullah ilma malam ya alam. Kita menunggu nang anugerah Tuhan ini lagi nang mahadang pemberian Tuhan ini lagi kita banyak deh. Mulai tasrifan sampai batu muin tafsir tamat, nah salamari tafsir salamari tamat, banyak kitab kita mutalaah bisa membaca bisa nang kita tunggu wa yu'allimukumullah aja lagi, tentunya dengan menyerpis batin membersihi pakakas nang di dalam ya Allah. Nah mudah-mudahan kita mudah-mudahan dapat rahmat Tuhan dan segala kesalahan kita diampuni Tuhan, dan hajat-hajat kita baik hajat dunia dan akhirat dikabulkan Allah. Mudahan Allah menyatukan hati kita, selalu bersangka baik lawan manusia, bersangka baik lawan makhluk Allah, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan dibukakan oleh Allah, diputuhkan oleh Allah, sehingga kita mengerti dengan ilmu yang sebenarnya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم